Mingava, Tigni, grade 11 physics, Ika Dazamaran, thing use it. Chapter 12, Nobusonka, modern physics, Tengaza Mako, lesson 9 Shimbiava, the lesson 9 by Ma, a Harvard constant Harvard Kingly, Piloshino, redshift formula, Arabi a review is a site, Notarigo, Shimbiabiloma, Chibare, review is like the B in order, exam 7 year, no, it's like Emma Bari, the number 4, 5, 6, 7, 8 through Gushin Biapi Doma. The ma, the lesson 9 of tomorrow, Harvard say Kingly, Harvard constant down Gushin. Harvard constant, the Harvard law scar Roshima, Hilesama, Bioga, we do to get a AC unit year. The Harvard constant down Gushin Biama Pibare. Harvard constant is defined as a unit of measurement, which is used for describing the expansions of the universe. Now, Harvard constant is 72 km per second. Now, megaparsecs per megaparsecs. Taliha, Harvard constant, no bagu don't know so the attended unit pit down. Now, two are bagu for the such a Piancani, Pamana, for Pia, a blue for Pia the lay. Harvard Loska Bidaga Biga no to Baptidon solution A0 D pure tie. Bine Dine Sesamua, the Harvard constant Moody. Harvard constant tempo a name Yawama the Bine Dine Sesamua, no to be Pamanari Pianwa. No, I got the Machida Gonga, Prolo Piancani the lay. Harvard constant the gay Luda, hello Duga. Miame the Piancani the expansion riga, the Miawa Mapo. No, Harvard constant nere so the Piancani is known Nera. Or Dima, the recession velocity, wailing through a corner to the war. Oh, Miamia, Harvard or Piota. I reach him, my pare constantly, Harvard constantly. The attended popular unit to Dono. Now, Harvard Kennedy, the such a Piangamu, popular. A time that unit pity. The Harvard constant tambo moody below the Piancare to the unit time yard pure. Lagoma 72 km per second or per megaparsecs pity. The A0 tambo the 72 km per second. Per megaparsec. The Gawa. A poa gonga the velocity unit. Auka gonga no bagu biora swing distance unit. Dima Shima have a loss cap yoraga B is equal to X0 D biora. X0 suro B divided by D pit. Not the Jamu Boa Gaudi. Velocity pit, no 72 km per second pit below Auka, no 1 megaparsec. No Arima here gone through. Dalia 2 unit D kilometer per second per megaparsec. Pit. Have a Kennedy uniquely. The relation between recession velocity and the distance for different galaxies. The measure value A0 is subject to vary for different velocity measurement of velocity is shown in figure. The bonina papiaros into a system relation. Bazuna system the symmetry object, no Akadama here, Yavutu, so quasi recession velocity, not a car through the Aqua weedy, no Aradi go to the glassy a mew to a tang like, not tang like Roma, Dalibu, the crabs twilight, Aralia do relation with pure. Not Radima, but do you know so quite recession velocity, Aqua weedy is some movie, boning for Piatadi. Radimagaro, the Apia on the board, not the wine beer Bagu cluster, not the Bago Jezuma here. County ma, he did the Galaxy, the recession velocity, not to go when we matare, distance for no, Asu matar, a tabby to run a cool dine, no. Dino Jaro is zero a parley, is zero a decrepit, no, the slope a pity. No, harvest dog, the machine grab machine, the Asu machine distance, when we machine velocity, through a system pure. I do a bony niga, not B is equal to A0 T. No, Aria might say A0 would be so to a palo amale, A0 a B divided by T. A B divided by T a decrepit slope. Harvard constant Bega Shamaro, Harvard constant the Galaxy aqua willy
measure လုပ်ယူမယ်ပေါ့နော်တွက်ယူမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်သူတို့ရဲ့ recession velocity ကိုလည်းပဲတစ်ခါဒီ redshift ကနေတစ်ဆင့်ဒါတွက်ယူရအဲ့လိုတွက်ယူတဲ့အခါမှာရတဲ့တန်ဖိုးတွေကို graph ဆွဲလိုက်ဆွဲလို့ရတဲ့ graph မှာရှိတဲ့ slope တန်ဖိုးကတော့ဒါ Hubble constant ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့အခုဒီမှာကတော့ Hubble constant ကိုဒီသင်ရိုးစာအုပ်ကအခု72 km per second per mega per second လို့ဖြောပြထားအဲ့တော့ဒါဆက်ဆက်မှုလေးကိုပြောနော်အဲ့တော့ဒီဆက်ဆက်မှုလေးကနေဘာတွေသိနိုင်လဲ the nature of the graph interprets the linear relation between redshift and distance t အဲ့တော့ဒီ redshift နဲ့ distance t တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုဟာ linear ဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဝေးကွာသွားလေလေဒီ redshift ရဲ့ပမာဏကလည်းပဲတိုးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှနော်မတူညီသောကျေစုများ၏ဆုတ်ခွာလျင်နှင့်ကွာဝေးတို့၏ဆက်ဆက်မှုကိုပုံရင်ဖော်ပြထားသည် graph ၏သဘာဝသည် redshift နဲ့အနီရောင်ဝိတ်နဲ့အကွာဝေးတို့ရဲ့အဖြောင့်ဆက်ဆက်မှုကိုဖော်ပြတယ်ဒီမှာမြင်းမြောင်လေးရတာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နားမှာပဲသူက slope လေးကိုတိုင်သူကအတူတူပဲနော်ဒီနားမှာတိုင်ဒီနေရာသွားတိုင်နေတာသူ့ရဲ့ slope ကတူတယ်ဒါကြောင့်ဒီ x0 ကဒါ constant အနေနဲ့ Hubble constant အနေနဲ့ပြောတာနော်အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့် redshift formula ကိုပြန်သွားမယ် redshift ကိုဘယ်လိုတွက်ယူမလဲ the redshift formula is given as z is equal to delta lambda divided by lambda အဲ့တော့ဒီ redshift ကိုသူက z နဲ့ရေးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကနော်အဲ့တော့သူက delta lambda divided by lambda အဲ့တော့ lambda က wavelength ပေါ့ delta lambda ဆို redshift ဖြစ်သွားတယ်ဒီရွေ့သွားတဲ့ဒီလှိုင်းလျာရဲ့ကွာဟချက်ကလေးကိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုဘယ်ကနေရနိုင်လဲဆိုသူကb divided by c b ကတော့ recession velocity ပေါ့ c ကတော့ velocity of light သူကိုစားပြီးရဒါကြောင့်မို့လို့ where z က is equal to the redshift lambda က the wavelength ဖြစ်ပြီးတော့ c ကတော့ speed of light နော်အဲ့တော့ velocity of light လို့ပြောလဲရပါအဲ့တော့ဒါတွေကိုဒါ redshift formula လို့ပြောမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ b ကတော့ recession velocity of space object a space object ဆိုတာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ celestial object တို့ remote galaxy တွေ star တွေနော် sense တွေဒါတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကာသထဲမှာရှိတဲ့အရာကို to space object နော်သူတို့ရဲ့ကိုယ်စီကနေဝေးရဘက်ကိုဥတီသွားနေတဲ့ recession velocity ကို b နဲ့ဖော်ပြဒီကမှတစ်ဆင့် delta a ကတော့ the shift in the wavelength in the spectra အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ redshift ပြောတော့ကဒီရောင်စဉ်ထဲမှာဒီလှိုင်းလျာရွေ့သွားတယ်ပမာဏလေး shift နော်ရွေ့သွားတဲ့အရွေလေးပမာဏကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေသိပြီးဆိုရင်တော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသင်ရိုးကဖော်ပြထားတာကတော့ဒီ Hubble constant ကနေတစ်ဆင့်နော်အဲ့တော့ derive unit တွေတွက်ယူတဲ့ unit တွေနော် unit တွေကဘယ်သူအတွက်သုံးတော့အတိုင်းတာတွေအတွက်သုံးတာအဲ့တော့ဘာတွေကိုတိုင်းမှာလဲစကြဝဠာကြီးရဲ့ဒီခုနပြောလို့အကွာဝေးလို့အလျားလို့ဒါတွေကိုတိုင်းတော့မှာပေါ့နော်သူတို့တိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့သူတို့တိုင်းရဲ့ unit တွေကို Hubble constant ကိုသုံးပြီးတော့ derive လုပ်ထားတာဒါတွေကို units derived from Hubble constant လို့ပြောတာ there are 3 units that are derived from Hubble constant which are shown below အဲ့တော့ unit 3မျိုးရှိနော်ဒီ cosmology မှာသုံးတဲ့ unit နော်သူကဘာကိုသုံးပြီးတော့ derive လုပ်ထားတာဆို Hubble constant ကိုသုံးထားနော် which are shown below အောက်တွင်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းနော်သုံးမှုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကနော်နံပါတ် A က Hubble time or age of the universe အဲ့တော့စကြဝဠာကြီးရဲ့နော်ဒီသက်တမ်းကို Hubble time နဲ့ဖော်ပြနော်အဲ့တော့စကြဝဠာကြီးအသက်ပေါ့နော်သူကို Hubble time နဲ့ဖော်ပြthe Hubble time or age of the universe is defined as the reciprocal of the Hubble constant ဒီ Hubble constant ရဲ့အလံကိန်းကိုနော်ဘာဖြစ်ယူဆမှာလဲဆိုလို့ချင်းဒီစကြဝဠာကြီးရဲ့သက်တမ်းနော်အဲ့ကောင်ကို Hubble time လို့ခေါ်မှာနော် Hubble အချိန်သို့ဒီမို့စကြဝဠာကြီးသက်တမ်းဒီ Hubble ကိန်းတွေရဲ့ reciprocal လို့ပြောတဲ့အလံကိန်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Hubble time ကိုသူက time ဖြစ်လို့အချိန်ဖြစ်လို့တည်နေရေးမယ်အဲ့တော့သူက Hubble constant ကိုသုံးပြီးတော့ define လုပ်ထားတဲ့ unit ဖြစ်လို့ဒီအချိန်ကိုဒီ h လို့ရေးမယ်သူကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်1 divided by h0 စကြဝဠာကြီးသက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိသလဲh0 ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်h0 ရဲ့ဒါ reciprocal ဆိုတော့h0 ဟာပြောင်းလဲနေမယ်ဆိုရင်တော့စကြဝဠာကြီးရဲ့သက်တမ်းကလည်းပြောင်းလဲနေမှာh0 ကလုံးဝမပြောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါစကြဝဠာကြီးသက်တမ်းကဒါဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နော်တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှဒီသက်တမ်းကပြောင်းသွားမှာအဲ့ဒါဆိုရင် Hubble constant ကလည်းဒါပြောင်းနေရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူဒီ reciprocal ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့တန်ဖိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်1 divided by 72 km per second per mega per second အဲ့တော့ဒါလေးဟာ
ဒီသင်ရိုးမှာဖော်ပြထားတဲ့ A0 ရဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပေါ့နော်ဒါဖော်ပြတာဖြစ်တယ်သူဒီဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတွက်လိုက်တော့သူကနော်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးလေးကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုရင်အဲ့တော့သူက 1.28 into 10 to the power 17 seconds အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ second ဖြစ်သွားတာလဲကီလိုမီတာနဲ့ mega per second တို့နှစ်ခုစလုံးဟာဒါ distance ရဲ့ unit တွေလေအဲ့တော့ဒါ unit analysis ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကီလိုမီတာ per second ကို mega per second နဲ့ထပ်စားတာဆိုတော့ဒီကီလိုမီတာနဲ့ mega per second နဲ့ဒါ unit သဘောအရာ distance ကိုကြည့်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုလုံးမှာ per second ပဲကျန်တယ် per second က per second ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုအပေါ်တင်လိုက်တော့ second ဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့နော်သူ့ရဲ့အချိန်ဒီစကြဝဠာကြီးရှိတဲ့h နော်ဒါရီမဟုတ် Hubble time ကဘယ်လောက်ရဆို 4.28 into 10 to the power 70 second နော်ဒါကြီးကိုဒါ second ဆိုတာကြီးကိုဒါကပြန်ပြောင်းလိုက်နော်နှစ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်မှာရှိတဲ့ second တန်ဖိုးနဲ့ဒါပြန်စားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရတော့ 1.36 into 10 to the power 10 years နော်စကြဝဠာကြီးဖြစ်တည်ခဲ့တာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဒါကြည်တမ်းမှာပြောခဲ့တယ်ဒီကရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူက 1.36 into 10 to the power 10 years ရှိပြီဒါကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုရဖို့အတွက်ဒါဘာနဲ့စားထားအောင်1 year မှာ 3.15 into 10 to the power 7 seconds ဆိုတယ်နော်တန်ဖိုးလေးနဲ့ဒါစားလိုက်သူ့ကိုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကအဲ့တော့ဒီကောင်ကို unit ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက10 to the power 10ဆိုတာကနော်10 to the power 9အမြောက်10နော်10နဲ့မြောက်ရင်1.36က10နဲ့မြောက်တော့ 30.6 အဲ့တော့ကျန်တဲ့10 to the power 9က brillion ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စကြဝဠာကြီးဖြစ်တည်မှုသည်နှစ်သန်းထောင်ပေါင်း 73.6 ရှိပြီ Hubble time ဒါမှမဟုတ် H of the universe ကိုရဒါလေးကဒါ Hubble constant ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ unit လေးအတိုင်းအတာ unit သုံးမျိုးတွေကပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ H of the universe အချိန်ရဲ့ unit ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ Hubble အချိန်ဒါမှမဟုတ်စကြဝဠာကြီးသန်းသည်နှစ်သန်းထောင်ပေါင်း 73.6 ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒီသူ့ကိုသုံးပြီးတော့ Hubble constant ကိုသုံးတဲ့ဒီ measurement ဒီ unit တွေကသုံးခုရှိတယ်ပြောတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ time ရဲ့ Hubble time ကိုရနောက်တစ်ခုနံပါတ် B ပေါ့နောက်သူကတော့ Hubble length ဒါအလျားကိုတိုင်းနော် Hubble constant ကိုသုံးပြီးတော့တိုင်းတဲ့အလျားပေါ့နော် Hubble constant ကိုသုံးပြီးတော့တိုင်းတဲ့အလျားကနော်အဲ့တော့ Hubble constant ကနော်တကယ်တမ်းကတော့သူက per second ကြီးပဲနော်အဲ့ per second ကြီးဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့တော့ဒီအလျားကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ velocity တစ်ခုနဲ့မြောက်ပါနော်အဲ့လိုမြောက်တဲ့ခါမှာဘယ်သူနဲ့မြောက်တော့ဆိုရင်ဒီအာကာသတွေကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ electromagnetic waves ဒီနည်းပြောရင် light တွေနဲ့သွားတာဆိုတော့နော်သူ့ကို velocity က light နဲ့မြောက်ရုံပါပဲဒါကြောင့်မလို့ the Hubble length is defined as the product of the speed of the light and Hubble time it is also known as Hubble distance အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Hubble အလျားဟာတဲ့အလင်းဤအလျင်နဲ့ Hubble အချိန်တို့ရဲ့မြောက်လက်ဖြစ်တယ်နော်အလင်းရဲ့ unit က meter per second လေအချိန်က second နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကို unit ရစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် meter per second နဲ့ second နဲ့မြောက် meter ပဲကျန် meter ကအလျားရဲ့ unit နော်ဒါကြောင့်ဒီ Hubble constant ကိုသုံးပြီးတော့နော်ဒီ derive လုပ်ထားတဲ့အလျားဖြစ်တဲ့သူ့ကို Hubble length လို့ခေါ်ဒါလေးရလည်းပဲ Hubble constant ကိုသုံးတဲ့အတိုင်းအတာ unit ပဲအဲ့တော့ the product of day is about 113.6 million light years which depends on the values of Hubble constant ဒီမြောက်လို့ရတဲ့ကောင်လေးကနော်ဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုရင်အဲ့တော့သူကသိများတဲ့အကွာဝေးဆိုတော့ဒါ light year နဲ့တိုင်းပါ light year ကဒါ distance ရဲ့ unit ပါသူက grade တန်းမှာသင်ပြီးသားအဲ့တော့သူဒီဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုရင်13.6 billion light year ရှိအဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးလေးဟာနော်ဘယ်ပုံမှာမူတည်တာတော့ဒီ Hubble length က Hubble constant ပေါ်မှာခြေပြီးထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Hubble ကိန်းစီတန်ဖိုးပြောင်းရင်တော့ဒီတန်ဖိုးကလည်းပြောင်းမှာနော်အဲ့တော့၎င်းဤမြောက်လက်တန်ဖိုးမှာ၎င်းမြောက်လက်ဤတန်ဖိုးမှာ30.6 billion light years ခန့်ဖြစ်ပြီး Hubble ကိန်းစီတန်ဖိုးပေါ်တွင်မူတည်သည်နော် this length is the radius of the observable universe အဲ့တော့ဒီ Hubble length တနည်းပြောရင်တော့နော်ဒီ30.6 billion light years ကနော်အခု observe universe နော်တနည်းပြောရင် visible universe observe universe ဆိုတာကလည်းပဲဒါ grade 10မှာပါပြီးသားပေါ့နော်မျက်မြင်တွေ့ရှိနိုင်တဲ့စကြဝဠာကိုတိုင်းတာရရှိနိုင်တဲ့စကြဝဠာအဲ့ဒီစကြဝဠာရဲ့ဒီအချင်းဝယ်ပဲဖြစ်တယ်နော်သူ့ကိုဘယ်လိုရေးမှာတော့နော်သူက c က velocity of light နော် th ကနော် Hubble time
ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့နှစ်ခုရဲ့မြောက်လက် CDH သို့ဒီမဟုတ်အဲ့တော့ TH ကဘာနဲ့သွားတူပြန်လို့ TH က Hubble time က reciprocal of နော် Hubble constant လို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ TH ရဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ Hubble constant ရဲ့ reciprocal ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် CL2 or CH to the power -1 ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်က Hubble length ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဤလျားသည်တိုင်းတာနိုင်သောစက်ကြောလားမျက်မြင်စက်ကြောလားဤအချင်းဝက်ပင်ဖြစ်သည်ဒါလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ Hubble ရဲ့ volume ပေါ့နော်ဒုတိယကိုပြောနော် Hubble ရဲ့ volume ကတကယ်တမ်းကတော့စက်ကြောလားကြီးရဲ့ဒုတိယပဲဖြစ်မှာပေါ့နော် Hubble volume is defined as the volume of the observable universe visible universe ဒီ Hubble ရဲ့ဒုတိယကအမျက်မြင်စက်ကြောလားကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဒါအတိုင်းတာပမာဏဒုတိယပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့သူကအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ visible universe ရဲ့ radius ကရှေ့မှာပြောတဲ့ Hubble length ပြောပြီးသားနော်ဒါ universe ရှိမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒါ radius ကစောစောကပြောခဲ့တဲ့ Hubble length နော်သူက Hubble length ရှိမယ်သူက CH to the power -1 ပေါ့နော်တနည်းပြောရင်တော့ဒါက CDH ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအလျားလေးရှိအဲ့တော့ဒါဟာစက်လုံးပုံစံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒုတိယကိုလိုချင်နေဆိုရင်စက်လုံးတစ်ခုရဲ့ဒုတိယက 4 pi r2 ဆိုတာသိပြီးသားဒီမှာ radius r က CH 0 to the power -1ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီ radius ရဲ့နေရာမှာသူ့ကိုထားလိုက်เนาะ it is also defined as the volume of the sphere whose radius is c h to the power -1အဲ့တော့ဒါဟာဒီ sphere ရဲ့ဒုတိယပါပဲအဲ့ sphere ကြီးကသူ့ရဲ့ radius ကဒီ Hubble length သို့ဒီမဟုတ်ဒီ radius of the universe သူ့ရဲ့အတိုင်းတာပဲဖြစ်၎င်းကိုအချင်းဝက် c h to the power -1ရှိသောအလျားရှိသောစက်လုံးဤဒုတိယဟုဒီသတ်မှတ်သည်နော်ဒါတွေဟာအဲ့တော့ Hubble constant ကိုသုံးပြီးတော့နော်ဒီအတိုင်းတာသုံးခုရဲ့ unit တွေကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့နော်အဲ့တော့ဘာကိုပြောတာလဲအချိန်ရဲ့ unit Hubble time မှာနောက်တစ်ခုကအလျားရဲ့ unit သူကတော့ Hubble distance လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒုတိယစကြဝဠာကြီးပမာဏဒုတိယ unit သူ့ကိုတော့ Hubble volumes လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးရင်ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ review exercise လေးတွေကိုရှင်းပြပါပထမဒီ review exercise က what is Hubble law used for Hubble law ကိုဘယ်အတွက်သုံးတာလဲနော် Hubble law ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေသိလာလဲအဲ့တော့ဒီ Hubble law ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ Hubble time တို့နောက်တစ်ခါ Hubble length တို့ Hubble volume တို့ပြောတဲ့ဒီစကြဝဠာကြီးရဲ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့h တို့နော် h of the universe သိမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဒီကျေပြန့်တဲ့အလျားတွေသိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပမာဏဒုတွေသိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုဖြေရအောင်နော်အဲ့တော့အဖြေသည် Hubble law is used for understanding the motion of the astronomical object due to the expansion of the universe အဲ့တော့ Hubble law ကိုဘယ်အတွက်သုံးလို့နော်အဲ့တော့ astronomical object လို့ပြောတဲ့ဒီနော်အာကာသထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ရွေးရှားမှုတွေနောက်ပြီးသူတို့ရဲ့စကြဝဠာကြီးရဲ့ပြန့်ကားနေမှုတွေဒါတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်သုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဘယ်လိုနားလည်တာတော့စိုးတော့ပြောတဲ့ဒီ h တွေကိုသိမယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ကွာဝေးတွေကိုသိမယ်နော်ဒါတွေကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ဘယ်လိုရွှေ့ရှားနေတယ်လဲအဲ့ဒီကနေဘာသိလာတော့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စကြဝဠာကြီးကပြန့်ကားနေတယ်ဆိုတာကိုဒါသိရှိဖို့သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာထားပါမယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ